In India, the greatest honor that the government can give anybody is called the Bharat Ratna. ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಬಹುಮಾನ ಏನಂದರೆ ಭಾರತ ರತ್ನ. I don't always agree with the people they give it to. Sometimes it is given out of some political considerations. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. But anyway, that is supposed to be the greatest honor in India. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಬಹುಮಾನ. What is the greatest honor in heaven? ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಏನು? It's not being able to speak well. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ರಿ. It's not getting money. ಹಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. It's not becoming famous in the world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋದಲ್ಲ. It's not even physical health. ದೈಹಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. Because Paul didn't have perfect physical health. He had a thorn in the flesh that troubled him constantly throughout his life. ಪೌಲನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಚುಸ್ತಾ ಇದ್ದವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. What is the greatest thing in heaven? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನು? The greatest person in heaven is God himself. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವನು ದೇವರೇ ತಾನೆ. And what is the greatest gift that God can give anybody? ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಬಹುಮಾನ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ? And remember, this is a gift that he has not even given to any of the millions of angels. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರವರೆಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರು. You may say forgiveness of sins. ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. No, that's not the greatest gift. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಲ್ಲ. You may have got forgiveness of sins. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. But that is not the greatest gift. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ರಿ. You know, I always think of an example in the Old Testament in 1 Kings. ಒಂದು ಅರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. If you read the Old Testament, you will know something about God which you'll miss if you don't read the Old Testament. ನಾವು ದೇವರ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. 1 Kings chapter 21. ಒಂದು ಅರಸುಗಳು 21ನೇ ಸಂಧಿ. I want to tell you this story. ಒಂದು ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. At that time, the ruler of Israel was the most wicked king of all, King Ahab. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಬಹಳ ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಅಹಾಬ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. And his wife was worse than him. Her name was Jezebel. ಜೆಜೆಬೆಲ್ ಅವನಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟವಳಾಗಿದ್ದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So next door to the king's palace was a very beautiful vineyard that belonged to a God-fearing man called Naboth. ನೇಬ ಎಂಬಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅರಸನ ಮನೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ತೋಟವಿತ್ತು. You read about that in the first verse. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So Ahab told Naboth in verse 2, please give me your vineyard and I'll give you whatever money you want for it. ನೇಬಾತನು ಹೇಳಿದನು, ನಿನ್ನ ಆ ಒಂದು ತೋಟವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. And Naboth said in verse 3 that the law says you must not give away the inheritance of your fathers. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 1 Kings 21. ಒಂದು ಅರಸುಗಳು 21ನೇ ಸಂಧಿ verse 3. 3ನೇ ವಚನ. He says that there was a law in the Old Testament. You cannot give the inheritance of your fathers away. ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಪಿತೃಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡಬಾರದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And the king got very angry. ಆಗ ಅರಸನು ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡನು. And his wife said, I'll arrange that. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತೇನೆ. So she got some people to falsely accuse Naboth and to kill him. ಆಬೋತನಿಗೆ ದೂರ ಹೇಳ್ಬಂತೆ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ಲು ಆಕೆ. Then Ahab went and occupied his property. ಅಹಾಬನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಆಸ್ತಿನು ಆತನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. Then God sent a fearless prophet called Elijah. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕಳಿಸಿದನು. No, a fearless prophet. ಆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕಳಿಸಿದನು. A prophet who did not fear man. ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ ಆತನು. Elijah was a fearless prophet. ಎಲೀಷನು ಆತನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. And he came to Ahab. ಆತನು ಅಹಾಬನ ಹತ್ರ ಬಂದನು. And said, ಆತನು ಹೇಳಿದನು in verse 19, 19ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, the last part, the dogs will lick up your blood in the same place where the dogs licked up the blood of Naboth. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾಬೋತನ ರಕ್ತ ನೆಕ್ಕಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ನೆಕ್ಕುವುದಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ತಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And Ahab got very afraid. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಹಾಬನು ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡನು, ಭಯಪಟ್ಟನು. And the Lord said it to him, I will bring evil upon you, verse 21. 21ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕೆಟ್ಟವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And it says here in verse 25, there was nobody like Ahab who did so much evil in the sight of the Lord because of his wife. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅಹಾಬನು ಅವನಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. But when he heard these words, ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ verse 27, 27ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, he tore his clothes and lay in sackcloth. 27ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆತನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡನು, ಆತನು ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. See what God says. ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ to Elijah. ಎಲೀಷನಿಗೆ verse 29. Do you see how Abraham humbled himself before me?
29 ವಚನ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಆತನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So I will not punish him in his days. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He escaped the punishment. ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So it did not change him. He was still an evil man. ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. That is an example in the Old Testament. ಅದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ. The man humbled himself. ಆತನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು God said, "Okay, I won't punish you." ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆತನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. If God doesn't punish you, you think that's a great gift? ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದೆಂಬುದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Oh, I did this terrible sin. Thank God, He's not going to punish me. ಇಂಥ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಪಾಪ ನಾನು ಮಾಡಿದನು, ದೇವರು ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದನು. Ahab could also say that. ಅಹಾಬನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, Oh, I did something terrible. I killed somebody. Okay, God is not going to punish me. ನಾನು ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದನು, ಆದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Many Christians are glorying only in the same thing that Ahab gloried in. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಹಾಬನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಟ್ಟನು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. God won't punish me. ದೇವರು ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, I'm not going to hell. ನಾನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. As long as we have that mindset, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ, we can say that our mind is not different from Ahab's. ನಾವು ಅಹಾಬನಿಗಿಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ. And because he was very happy. ಅವನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದನು. Oh, well, that's good. But nothing will happen to me. ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. What is the greatest gift that heaven God can give to us? ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಬಹುಮಾನ ಏನು ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. It's not saying I won't send you to hell. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದಲ್ಲ. But it is to give us his own nature. ಆತನ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. There is one mark by which God shows his honor upon people. ದೇವರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತ ಒಂದು ಗುರುತು ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. That is to give us his own nature. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಮಗೆ. There is nothing greater that God can give anybody. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ದೇವರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Even if he gave you the power to raise up every dead person, that's not a great gift compared to ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ತಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ರಿ. If God were to say to me, ದೇವರು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, I will heal everybody whom you touch. ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ತೀಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗ್ತಾರೆ. Or I'll give you my nature. ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. I'll say, Lord, give me your nature. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವನೇ ನಾನು ಕೊಡು ದೇವರೇ. What is the use being an angry, lustful man who heals everybody he touches? ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡು ವ್ಯಭಿಚಾರವುಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ನಾನು ಮುಟ್ಟುವಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗ್ತಾರೆ. I'm not interested. ನನಗೆ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. Now, a lot of other people may be interested in that. ಬೇರೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು. Because they don't know what is value in heaven. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. Because they are blind. ಅವರು ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದಾರೆ. See, a blind man does not know the value of things in front of him. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕುರುಡಾದರೂ ಮುಂದಿರುವಂತ ಸಂಗತಿ ಆತನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳೋದಾಗಿದಿಲ್ಲ. You can give him a small diamond worth thousands of rupees, he'll throw it away. He'll think it's a stone. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೈಮಂಡ್ ಅನ್ನು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. You give him some big football, he'll probably take that. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. That's blind. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The person whose eyes are open says, I don't want the football, give me the diamond. ಅದು ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಬೇಕಂತ. It's exactly like that with people in the world. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. And with a lot of Christians. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರು. Why is it that when God offers a diamond, Christians don't take it? ದೇವರು ತನ್ನ ವಜ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Because they don't realize its value. ಅದು ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದೆಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Jesus spoke a story once ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದನು. of a man who knew the value of pearls, and one day he found a pearl of great price. ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳಂತ ವಜ್ರವಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆಲೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿತ್ತು. And you know what he did? ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? He sold his house. ಆತನ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಿದನು. He sold all his property. ಅವನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿದನು. To buy that one small little pearl. ಆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳಂತದ್ದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಮಾರಿಬಿಟ್ನು. Now I don't know the value of pearl. Somebody can fool me with a false pearl. ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾದಂತ ವಜ್ರನ ಕೊಡೋದ ಮೂಲಕವಾಗಿ. But if somebody offered me a pearl and said, if you sell your house and give it to me, I'll give you the small little pearl. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ವಜ್ರ ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, I'll say, no thank you. ಬೇಡ ಬೇಡ ನನಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Because I don't know the value of it. ಅದರ ಬೆಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. That's how Christians don't appreciate the value of partaking of God's nature. ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.